हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लैसन च बेटा पिछला जिहड़ा अपना लैक्चर सी उहदे च आपां ने पढ़िया सीगा बोस आइनस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन ला बारे। तो बोस आइनस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन दियां जो कंडीशनस सीगियां उहदे अकॉर्डिंग की सी कि जिहड़े पार्टिकल सीगे एक तां ओह इनडिस्टिंग्विशेबल सी। हुण ओह इनडिस्टिंग्विशेबल क्यों ने देखो जी बोस आइनस्टाइन स्टैटिस्टिक है तो फर्मी डायक स्टैटिस्टिक है आप बोल रहे हैं कि पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल ने। क्यों इनडिस्टिंग्विशेबल ने? क्योंकि आप अप्रोच यूज़ कर रहे हैं क्वांटम अप्रोच दे विच की हुंदा है कि पार्टिकल्स दी आपां वेव नेचर देखते हैं। जे आपां वेव नेचर देखते हैं फिर आपां उन्होंने रिप्रजेंट भी वेव फंक्शन दे नाल करांगे। हुण जिहड़े पार्टिकल्स ने उन्हां दियां वेव्स की करदियां ने ओवरलैप कर जांदियां ने तो उत्थे डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि केड़ा पार्टिकल केड़ा है। दैट्स वाई आपां कहने हैं कि जिहड़े पार्टिकल्स ने वो इनडिस्टिंग्विशेबल ने इन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो हुण ये क्वांटम स्टैटिस्टिक दी एक ब्रांच है जिहड़ी दैट इज़ बोस आइनस्टाइन स्टैटिस्टिक वो आपां अप्लाई कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ते। हुण ब्लैक बॉडी जिहड़ी है ब्लैक बॉडी का की मतलब है? ब्लैक बॉडी देखो हुण तुसीं गर्मियां च अगर ब्लैक कलर पा लैंदे हो तो आपां कहने कि गर्मी ज़्यादा लग रही है। क्लीयर है? तो ब्लैक क्यों गर्मी ज़्यादा लगती है? उसका रीज़न है कि ब्लैक कलर की टेंडेंसी है रेडिएशंस नू एब्जॉर्ब करन दी। हुण नेचर च जिहड़े भी कलर ब्लैक फॉर्म च पए ने वो मैक्सीमम रेडिएशंस नू एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पर आपां कहिए भी 100% करते हैं, 100% नहीं करते। कोई भी मटीरियल ऐसा नहीं है ब्लैक कलर का जिहड़ा कि 100% रेडिएशंस नू एब्जॉर्ब कर सके। कुछ हद तक एक मटीरियल है लैंप चारकोल ब्लैक बोलते हैं बेटा उन्होंने। लैंप चारकोल ब्लैक मटीरियल है उन्होंने कंसीडर किया जाता है कि वो काफ़ी हद तक रेडिएशंस नू एब्जॉर्ब कर लैंदा है। तो अगर आप डेफिनेशन देनी है कि ब्लैक बॉडी की है, इट इज़ अ मटीरियल दैट एब्जॉर्ब ऑल इंसीडेंट रेडिएशंस एंड रिफ्लैक्टिंग नन। जिहड़ा मैक्सीमम रेडिएशंस नू एब्जॉर्ब कर लैंदा है पर रिफ्लैक्ट करन दी उहदी टेंडेंसी जिहड़ी है वो नैगलीजिबल हुंदी है या नहीं हुंदी, उन्होंने असीं ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी की जिहड़ी स्ट्रक्चर है उन्होंने बनाया फेरिस ने। फेरिस साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने काफ़ी हद तक ब्लैक बॉडी का स्ट्रक्चर दिता। ये कहते कि मान लो एक इनक्लोजर ले लिया, ठीक है जी। आ अंदरली साइड है, अंदरली साइड ते देखो ब्लैक कलर की इहदे ते कोटिंग की हुई है लैंप चारकोल ब्लैक मटीरियल की। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੋਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ मतलब कोई तुसीं कह सकते हो भी मिरर मान लो कि मिरर लगाया होया, मिरर का छोटा जिहा टुकड़ा लगाया होया है। ये ब्लैक बॉडी दे विच एक होल है, बहुत माइनर जिहा होल जिहदे थ्रू रेडिएशनस अंदर एंटर करनगियां। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਰ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 100% ਐਬਜ਼ੌਰਬ नहीं कर पाऊगा ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸਮਵਟ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਹੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਫਲੋ ਬੈਕ ਫੋਰਥ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹਨੇ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਮਵਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮਲੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਬॉडी ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਰਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। फिर इन्होंने क्या सी कि अगर आप इन्हों एक टैंपरेचर ते मेनटेन कर दें तो ब्लैक बॉडी जिहदी एब्जॉर्ब करन दी टेंडेंसी होगी फिर उहदी एमिट करन दी टेंडेंसी भी उन्नी ही होगी। तो ये कुछ कॉन्सैप्ट्स इन्होंने दिते सीगे। तो इन्हां कॉन्सैप्ट के बेसिस ते कुछ पॉइंट्स ने। देखो बेटा कहते जदों आप कंटेनर नूं एक टैंपरेचर टी ते मेनटेन कर दें तो जिहड़ियां इहदियां इनर वॉल्स ने आदीज इनर वॉल्स ये कॉन्टीन्यूसली की करदियां ने, ये कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब करी जांदियां ने, कॉन्टीन्यूसली एमिट करी जांदियां ने रेडिएशनस नूं। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज रेडिएशन वाज एक्सप्लेनड बाय मैक्स प्लैंक ने फिर इन्हां नूं एक्सप्लेन किया सी। हुण देखो इत्थे फर्क की पै रहा, आपां क्यों कह रहे हैं कि उहदे नालों डिफरेंट है जिहड़ा आपां मैक्सवैल पढ़िया।
एक्चुअली की है कि ये जिहड़ा सारा सिस्टम है ये कॉन्टीन्यूसली रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली रेडिएशन एमिट भी कर रहा है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, એનર્ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਤਾ, એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਤੀ ਫਿਕਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਫੋਟੋਨਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਨੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਨਸ ਦੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ? ਪਲੈਂਕਸ ਨੇ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ कि black body radiation container is filled up not only with radiations but also with simple harmonic oscillators of molecular dimensions। इस थ्योरी दी मैक्स प्लैंक थ्योरी दी या असीं कहने कि ब्लैक बॉडी रेडिएशनस थ्योरी दी assumptions की ने कि कहते जिहड़े पार्टिकल्स पए ने उन्होंने तुसीं मेयर पार्टिकल ना समझो, वो पार्टिकल्स की ने वो एक हारमोनिक ऑसीलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं जिहड़े एनर्जी एमिट भी कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। These oscillators can radiate or absorb energy continuously but in the form of quanta of energy। देखो quantization ਦਾ प्रिंसिपल आ गया। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ। ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਟੋਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? h ਨਿਊ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ h ਨਿਊ। ਤੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਮਤਲਬ NH ਨਿਊ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 1 2 3, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਟੋਨਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬੋਸੋਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋਨਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਪਿਨ ਹੈ ਤੇ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਨਸ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਸੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਦੇ ਪਾਈ ਮੈਜ਼ੋਨਸ ਨੇ। ਪਾਈ ਮੈਜ਼ੋਨਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਪਾਈ ਮੈਜ਼ੋਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੋਟੋਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇ ਮੈਜ਼ੋਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬੋਸੋਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਫੋਟੋਨ ਦਾ 0 ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰ ਬੋਸੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਵੀ 0 ਹੋਊਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਸੋਨਸ ਇਨ ਦਾ ਫੋਟੋਨ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਫਿਕਸ ਅਨਲਾਈਕ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਸੋਨਸ ਫੋਟੋਨ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋਨਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਟੋਨਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ। ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੀਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਰਮਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਵ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਵੇਵ ਦਾ ਨੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਪ ਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡਡ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ। ਬੇਟਾ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਊਂਗੀ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਫੋਟੋਨਸ ਦੀਆਂ 2 ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ 4 ਪਾਈ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ये डबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि कुछ फोटॉन्स लैफ्ट हैंडेड पॉलराइज ने, कुछ राइट हैंडेड पॉलराइज ने, तो सानू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਡਬਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਵ ਲੈਂਥਸ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਬਲੈਕ। ਆ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਪਿਆ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਲੋਰਸਪਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਥ ਤੋਂ ਡੈਵੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਣਦਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਿਸ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੋਲੋਮੀਟਰ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੋਮੀਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਬੇਟਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪਈ ਹੈ એનર્ਜੀ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕਰਵਸ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 4 ਕਰਵ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਤੇ ਹੈ, ਅਗਲੀ T2, T3, T4। T4 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਰਵ ਬਣੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, T1, T2, T3 ਦੇ ਨਾਲੋਂ। T3 ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ T2 ਤੇ T1 ਨਾਲੋਂ, T2 ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ T1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਿਟ ਹੋਈ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਐਮਿਟ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕਰਵਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਟ ਆਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਟ ਦਾ ਐਮਿਸਿਵ ਪਾਵਰ ਆਫ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਟ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ એનર્ਜੀ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਅਮੰਗ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ એનર્ਜੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਵ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਵ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੁਵਾਰਡਸ ਲੋਅਰ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਰਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਲੋ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। T3 ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ ਘੱਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, T4 ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ ਘੱਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। amount of energy emitted per second increase for all wavelength with increase in temperature of black body। ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂਗੀ। The amount of energy emitted per second by the black body is same for both short as well as long wavelength। मतलब देखो ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਵੇਵਲੈਂਥ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ corresponding to every temperature of black body there is wavelength for which emissive power is highest। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਸਾ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਨਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ એનર્ਜੀ ਦੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟਡ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ E ਲੈਮਡਾ ਇਨਟੂ D ਲੈਮਡਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਕਰਵ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟਡ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਜਰਨਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਏ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਲੈਂਕਸ ਲਾ ਫॉर એનર્ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਬਲੈਕ ਬਾਡੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਂਕਸ ਲਾ ਹੈ, ਪਲੈਂਕਸ ਲਾ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। electromagnetic radiations carry energy in discrete quanta or bundles, each quanta has energy h nu, मतलब quantized energy ਦਾ concept ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਸੋਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਸ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀ, NU DU ਇਕੁਅਲ ਟੂ GU DU upon e raised to the power alpha e raised to the power u upon KT minus 1 ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ 'ਚ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਲਫਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਲਫਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਫਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ e raised to the power alpha ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, NU DU GU DU e raised to the power u upon KT minus 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਦੀ h nu ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ h nu ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਆਏ, NU DNu is equal to GNu DNu e raised to the power h nu by KT minus 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਵਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਿਟਵੀਨ ਨਿਊ ਐਂਡ ਨਿਊ ਪਲੱਸ ਡੀ ਨਿਊ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। GPDP ਕੀ ਹੈ, 4πV h ਕਿਊਬ p ਸਕੁਅਰ dp ਸੀ। p ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀਗਾ, v ਵੋਲਿਊਮ ਸੀ, h ਪਲੈਂਕਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 2 ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੇਰ ਆਰ 2 ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਸਬ ਸਿਸਟਮਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 8πV h ਕਿਊਬ p ਸਕੁਅਰ dp ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ h nu by c ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਫੋਟੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੁਆਂਟਮ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ ਫੋਟੋਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ h nu upon c, dp ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ h upon c ਕਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਨਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ d nu ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਸੀ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। g nu d nu is equal to 8πV upon h cube ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। p ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, h nu by c ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਈ। dp ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, h upon c d nu ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ g nu d nu ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 8πV upon
देखो बेटा तो कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे, एच स्केयर पे है, एच पे है, एक एच क्यूब नीचे पे है, तो रीअरेंज करके वैल्यूज़ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ 8πv c क्यूब न्यू स्केयर d न्यू। क्लीयर है। हुणे 4 नंबर इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਹ ਵਾਲੀ 'ਚ डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्रीकुएंसी रेंज वाले 'ਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 8πv न्यू स्केयर c क्यूब ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ, d न्यू ਦੀ ਵੈਲਿਊ डी न्यू एज इट इज़ पे है 1 ई रेस टू दी पावर एच न्यू बाई के टी। बेटा अपने को आ वाली वैल्यू आ गई सारी, नीचे ए वाली पी है। उस तो बाद एनर्जी ऑफ रेडिएशंस बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू इज़, मतलब अगर असी टोटल एनर्जी देखिए, क्योंकि एनर्जी आपां की लिखते होंगे आ, एनर्जी ई जिहड़ी है एनर्जी नूं आपां लिखते हैं ई इज़ इक्वल टू एच न्यू। एनर्जी आपां की लिखते हैं ई इज़ इक्वल टू एच न्यू। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ n ਨੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ एनर्जी ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ n ਇੰਟੂ h ਨਿਊ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਟੋਨਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ ਗਈ n ਇੰਟੂ h ਨਿਊ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ n ਹੈ, ਆਹ h ਨਿਊ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ h ਨਿਊ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। उस तो बाद एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी की होंगी है वो वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम, वी नीचे लिख लाँगे पर यूनिट वॉल्यूम, उरे साडे कोल वी पे आई सीगा, ये वी नीचे आ जाऊगा तो सानू एनर्जी डेंसिटी पता लग गई 8πh c क्यूब न्यू पिया सीगा, एक न्यू स्केयर आ पिया, न्यू क्यूब बन गया ई रेस टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 इंटू डी न्यू बन गया। ये साडे कोल एनर्जी दी वैल्यू आ गई प्लैंक्स ला दे लई इन द फॉर्म ऑफ न्यू, इन द फॉर्म ऑफ न्यू। अगर असीं इहनूं वेवलैंथ दी टर्म च एक्सप्रैस करना चाहते हैं तो न्यू दा फ्रीकुएंसी दा वेवलैंथ दे नाल की रिलेशन है c अपॉन लैम्डा, तो डी न्यू कितना हो गया माइनस c अपॉन लैम्डा स्केयर डी लैम्डा। तो ये सारी इक्वेशन आपां लैम्डा की फॉर्म च कन्वर्ट कर लेने, ई लैम्डा डी लैम्डा इज़ इक्वल टू 8πh अपॉन c क्यूब, न्यू क्यूब है, न्यू क्यूब का मतलब c क्यूब अपॉन लैम्डा क्यूब इंटू ई रेस टू दी पावर h, न्यू की वैल्यू की है c अपॉन के टी माइनस 1। क्लीयर है। इतने डी न्यू की वैल्यू कितनी होगी माइनस c अपॉन लैम्डा स्केयर डी लैम्डा। हुण इत्थे बेटा ये नैगेटिव साइन सी ना, जिहड़ा नैगेटिव साइन ये स्किप किया होया है, ठीक है जी। ये मैगनीट्यूड फॉर्म च इहनूं लैण दे लई इत्थे जिहड़ा नैगेटिव साइन है उहनूं स्किप किया होया तुहाडी बुक दे विच। तां 8πh c क्यूब लैम्डा 5 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1 इंटू डी लैम्डा। इत्थे तक अपनी इक्वेशन आ गई। क्लीयर है। ये बेटा प्लैंक्स ला है इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ये प्लैंक्स ला सी इन द टर्म्स ऑफ फ्रीकुएंसी। क्लीयर है। तो इत्थे बेटा टॉपिक मैं ख़त्म कर रही हूँ प्लैंक्स ला दा। फरदर की आएगा प्लैंक्स ला नूं यूज़ करके, प्लैंक्स ला नूं यूज़ करके असी वेन्स डिसप्लेसमेंट ला, स्टीफन्स ला, कुछ लॉज ने वो प्रूफ करांगे। क्लीयर है। तो इत्थे तक कर लो। थैंक्स अ लॉट।